ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਨਾਹਿਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੇ ਅੰਚਲ ਲਾਓ, ਬਿਖਮ ਨਦੀ ਜਾਏ ਤਰਨੀ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਸੁਹਵੀਏ ਸੂਹਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ ਦੁਰਮਤ ਦੂਜਾ ਪਹਾਓ। ਸੁਹਵੀਏ ਸੂਹਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ ਦੁਰਮਤ ਦੂਜਾ ਪਹਾਓ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਝੂਠ ਸਭ ਬਿਨ ਸਜਾਏ, ਜਿਉ ਟਿਕੈ ਨਾਮ ਬਿਰਖ ਕੀ ਛਾਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੈ, ਜਿਉ ਰੰਗ ਮਜੀਠ ਸਚੜਾਓ। ਉਲਟੀ ਸਖਤ ਸਿਵੈ ਘਰ ਆਈ, ਮਨ ਵਸਿਆ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਉ। ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਸੂਹਾ ਰੰਗ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਕੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਹਿੰਦੇ ਬਿਲਮ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਰੰਡ ਬੈਠੀ ਦੂਜੈ ਪਹਾਏ। ਮੁੰਦ ਇਆਣੀ ਦੁਮਣੀ, ਸੂਹੈ ਵੇਸ ਲੁਭਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਸਚੈ ਰੰਗ ਲਾਲ ਕਰ, ਪਹਿ ਪਹਾਏ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਏ। ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਜੇ ਚੱਲਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਹਾਏ। ਪੌੜੀ। ਆਪੇ ਆਪ ਉਪਾਇਨ, ਆਪ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਤਿਸਦਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਪਈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰ ਹੈ, ਦੂਜੈ ਭਰਮਾਈ। ਮਨ ਮੁਖ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਇਨੀ, ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ, ਸਭ ਚਲੈ ਰਜਾਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ, ਸਭ ਚਲੈ ਰਜਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਪਰਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਹਰਾਮਤ। ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸਰੋਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਗਲੇਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੋਚਰੇ सूही की वार महल तीजे की
ये रचना असीं विचार रहे हैं। आप जी ने इस पावन रचना विचों, क्योंकि ये समुच्चा पैकेज 2 श्लोक ते एक पौड़ी है, 3 नंबर पौड़ी का पाठ तो नाल लगदे 2 श्लोक। एक श्लोक बीते 3 रोज़ पहला, क्योंकि 2 रोज़ आप जी ने बाणी स्रोत पाई, बीते कल 9वें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा, उहदे उत्ते बात हो रही सी। सो अज असीं कोई गालबन 3 रोज़ बाद दोबारा लड़ीवार विचार दे नाल सांझ पा रहे हैं। आप जी ने एक श्लोक उहदे विवेचना पाठ स्रोत पा लिया सीगा। अज 2 नंबर श्लोक दे नाल लगदी पौड़ी जिवें समा लाओ करेगा। बचन जे आपां रीकॉल करांगे तो एक्चुअल लेवल तुहानूं याद आ जाएगा कि सूहे वेस के बारे बात हो रही है, धार्मिक पहरावे बारे, धार्मिक बहरूनी रहो रीतां बारे, धार्मिक कर्मां बारे। सो इस सारे दी एग्जाम्पल करदियां होया गुरु बाबा जी सानू जीवन की शोखियत, मेन जिहड़ा इल्यूजन वाला पक्ष है उहदे तो अवेयर करते हैं। जिहड़ा अज बचन है 2 नंबर श्लोक इस पौड़ी के नाल, महला तीजा सूहा रंग विकार है कंत न पाया जाए। सूहा रंग विकार है। वैसे तो सीधे जे तौर पर बात यह बनती है कि जिहड़ा सूहा रंग है ये बेकार ही है इस तरीके नाल, पर इत्थे विकार है। विकार का मतलब साडियां बैड डीड्स जिहड़े हाँ जीवन में डिमैरिट्स आउंदियां ने, जिहड़ियां साडियां 5 ड्राइविंग फोर्सिस खास करके साडियां वीकनेसिस की जी गल की जाती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार, तो फिर अगा उन्हां दीयां डायमैंशनस। जिस सूहे रंग की गल हो रही है, ये सूहा रंग उस रूप में बात कर रहा है। सूहा रंग विकार है, जिहदे जीवन दे विच सूहा रंग मतलब जिहड़ी चीज़ उन्होंने अट्रैक्ट कर रही है, जिहड़ी चीज़ मगर वो भज रहा है, वो वकार हो गए। जीवन की एनर्जी है सारी, इस एनर्जी की सारे दी सारी जो फोर्स आ वो वकारां नूं भालण ते, भोगण ते, मानण ते, लुकाण ते, छुपाण ते, इहदे ते लगा दिओगे, फिर कंत कित्थों पा लवांगे। कंत ना है खुशी का, कंत ना है जीवन दे वड्डे मरातबे का, कंत ना है रब जी की होंद का, कंत ना है रब्बी गुणां का, वो कित्थों प्राप्त कर लवांगे। जे आपां बहुत एक सरसरी जी नज़र संसारी तौर पर मारीए ना, क्योंकि जिहड़ा शुरुआत हुई सी कि सूहवीए सूहा सब संसार है, मतलब उस दुनिया की बात की जा रही सी। वो सारा संसार सूहा है, जिन दुरमत दूजा भाओ, जिन्हां मत तो दूरी बना ली, तो जिहड़ा सही राह है उन्होंने छड्ड के किसी होर राह ते पटक गए। हुण बहुत सिंपल की कर लईए, जीवन है, इहदे विच खाना भी है, पीना भी है, हंडाणा भी है, खेडना, मालना, जिउणा सब इहदे विच मौजूद है। असीं गुरु साहब दे शब्द पढ़दे हां, खाओ भाई, इत्थे खाण तो मनाही नहीं, पर हाँ एक क्राइटेरिया जरूर फॉलो करो। वो किहड़ा जी? गुरु नानक साहब का शब्द है, बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खादा तन पीड़िया मन में चलाए विकार। खाण दियां चॉइसिस मैं क्यों बना रहा? जेते बना रहा अपने आप को हैल्दी करने वास्ते, अपने आप को जो है तंदुरुस्ती हासिल करने वास्ते, जीवन को सही तरीके नाल जीण वास्ते, सब ठीक है भाई। जे खाण दी चॉइस सिर्फ तो सिर्फ जीभ दे रस लई है, जिन्होंने गुरु साहब ने बड़े रंगां च बयान किया है। अस शब्द पढ़ते हैं बाणी दे विच, रस सोयना रस रूपा कामन, रस परमल की वास, रस घोड़े रस सिजा मंदर, रस मीठा रस मास, एते रस शरीर के कह खट नाम निवास। बंदा शिकायत करे मेरे जीवन च नाम की महिमा आ जाए, पर जीवन की सारी कशिश रस सोयना रस रूपा कामन, रस परमल की वास, शो ऑफ विखावा, सोना पाउना, सोना विखाउणा, चांदी पाउणी, रूपा
फिर परमल की वास, इत्र फलेरां दे मगर भजना। कई बारी बंदे नूं लगदा है इट्स नॉट ए बिग डील, भाई वाकई च बिग डील नहीं है भी जे कोई चंगा खांदा पींदा। गुरु साहब ने तो खुद इस चीज़ तो मना ही नहीं की, जे कोई चंगे कपड़े पाउण दा है, जे सब चीज़ां, पर जीवन का अल्टीमेट गोल ही ये हो जाए जिहदे विच सारी एनर्जी इत्ते लग जाए, सारा फोकस ही इत्ते लग जाए। मैनूं याद आ अमर्त्य सेन दे कुछ आर्टिकल्स, उन्हां 'च कुछ टिप्पणियां पढ़ियां सी मैं काफ़ी समा पहलां। नो डाउट अज किसान साडे किसानी लई जूझ रहे ने ते उहदे लई 3 कानूनां की गल हो रही है, बहुत सारिया इस तरह दी गल्लां हो रही ने। पर जे पिछोकड़े झात मार के देखोगे तो किसानी दे विच जो आत्म हत्या करन दा सारा रूप सीगा, देवर सुसाइडल, देवर सेल्फ हार्मिंग, देवर अंडर काइंड ऑफ डिप्रेशन, oppression, and all these things we are witnessing from last, actually you can say few years. ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਕਨੈਲਜੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਕੁਝ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁਯੱਸਰ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮੁਯੱਸਰ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਜੀਵਨ ਆ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੀਵਨ ਆ। ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਫਰਟਾਈਲ ਸੋਇਲ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਹੁਣ ਜੋ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਜਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੀ, ਕਿਤਨਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇ ਆਪੂ ਸਹੇੜੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕਰਕੇ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਪਾ ਕੇ ਰਸ ਮਿਲਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ 'ਚ ਖੀਵਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲ ਰਸ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕੋ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਬਤ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਫਾਲਤੂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਇਜ਼ਾਫੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਨਕੁਇਟ ਕਲਚਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੋਣੇ, ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਣੀ, ਮੇਲ ਸੁਮੇਲ ਹੋਣੇ, ਭਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਆ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸੈਲਫ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ 'ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੈਰੀਅਰ ਬਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਓਵਰਆਲ ਪਰਸਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੈਲਬੀਂਗ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਬੀਂਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇ ਬੈਕ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕੋਈ ਆਈਡੀਅਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ
2020 ਦਾ ਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਿਆ ਸਕੂਲੀ ਵਰਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲੌਸਟ ਕਰਨਾ ਆ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਮਲਟੀ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੁਕੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਜੋ ਹੈਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਇਨ ਕਲਾਸ ਇਨ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਕਦੀ ਨਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਸੋਚਿਆ, ਨਾ ਇਸ ਬਾਬਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬਲੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ, ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ PTSD ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਕਰ-ਏ-ਆਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਭਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਜੇ ਰੂਟਸ ਐਸੇ ਨੇ, ਰਸ ਸੋਇਨਾ ਰਸ ਰੂਪਾ ਕਾਮਣ ਰਸ ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸ, ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸ ਇਤਰ ਫਲੇਰਾ, ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੇਡੀਓ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਕਿ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਨੀ ਲੈਂਡ ਕਰ ਦਿਆਂ ਜਾਂ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਵਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਯੂਰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ? ਅਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਨੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੁੱਕਸ ਬਾਏ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਇਹ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਜਿੱਥੇ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਬੁੱਕਸ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਇੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਆ ਜਾਈਏ ਨਾ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤਾਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 10, 15, 20 ਮਿੰਟ ਘੰਟਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਵੀਕਐਂਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਵਾਚ TV, ਲੈਟਸ ਗੋ ਔਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਲੈਟਸ ਹੈਵ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਵਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸੂਹਾ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵਕਾਰ, ਇਹ ਸੂਹੇ ਲੱਗਦੇ, ਇਹ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਲੱਗਦੇ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਪ ਲੌਂਗ ਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਹਾ ਰੰਗ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਹਾ ਰੰਗ ਇੱਥੇ YouTube ਚੈਨਲਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਹਾ ਰੰਗ ਇਹ ਸ਼ੋਖ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਊਚਰ ਕੈਸਾ ਹੋਏਗਾ? ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੇਲੀਅਰ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰੇਗਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਹੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੁਝ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਕੁਝ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਐਡਵਾਂਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪਰਖ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟਰਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੈਕਿੰਗ ਬਿਹਾਈਂਡ ਡਿਊ ਟੂ ਵਟ? ਡਿਊ ਟੂ ਨੋਟ ਮੇਕਿੰਗ ਗੁੱਡ ਚੋਇਸਿਸ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰਸ ਸੋਇਨਾ ਰਸ ਰੂਪਾ ਕਾਮੜ ਰਸ ਪਰਮਲ ਕੀ ਮਾਸ ਵਾਸ, ਰਸ ਘੋੜਾ ਰਸ ਸੇਜਾ ਮੰਦਰ, ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵਿਲਾਸਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਸਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਪੈਣਾ, ਰਸ ਮਿੱਠਾ ਰਸ ਮਾਸ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦਾ। ਅੱਜ COVID-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਇਮਿਊਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ 4 ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਊਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕਦਮ
ਡੈਥ ਰੇਸ਼ੋ ਵਧੀ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਲੋਕ। ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਭਿਆ? ਅਲਕੋਹਲ ਇਨਟੇਕ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਇਨਟੇਕ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਬੀਸਿਟੀ ਹੈ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੂਡ ਚੋਇਸਿਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਲਕੋਹਲ ਇਨਟੇਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਔਰਗਨਸ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤਾ ਉਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਹੈ ਰਸ ਮੀਠਾ ਰਸ ਮਾਸ, ਏਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਕਹਿ ਘਟਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹੈਲਦੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਸਹੀ ਜਾਵੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਜਾਵੀਆ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਾ। ਨਾਮੀ ਦਾ ਇਹੀ ਤੇ ਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੋਗੀਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸਾਖੀ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਾਖੀ ਆਪਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰੋਤ ਪਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਯੋਗੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਵਗੈਰਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਿਆਕਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਬਕਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਗੋਇਆ ਕੂੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਤਬਕਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਿਹਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣੇ ਵੱਢਣੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪ ਪੰਡਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ, ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਪੰਡਾਂ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਚੁਕਾਉਂਦੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀਨ ਪੱਟਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟਦਾ ਪੈਡੀ ਦੇ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਗੋਇਆ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਚੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਹ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਤੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਆਪ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦੇ, ਵੈਸੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਕੰਮੀਆਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਕੰਮੀ ਕਰੋਗੇ ਬਸ। ਖੈਰ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਵਿਖਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਹਿਸਾਸ ਗਏ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਲਾਟ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਵੀ ਆਹ ਬਾਤ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖੈਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਤਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਇਆਵੀ ਉਸ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਸਲ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਸ਼ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਖੈਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲਓ। ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਖਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਆਵਾਜ਼ੇ ਆਏ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਫਸਲਾਂ ਤੋਲਦਿਆਂ, ਤੱਕੜ ਤੋਲਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਲਗਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਖੈਰ
खुशी हुई उन्होंने। वो कहन लगे कि गुरु साहब सानू असल कल आ दो चीज़ां असीं देखियां, असीं अंदाज़ा ला लिया, जिवें जजमैंटल हो जाता बंदा। महाराज सानू अज बाणी सुन के बड़ी खुशी हुई, असीं हुण खुशी दे विच खीवे हाँ, हुण सानू इजाजत दिओ। साहब कहते कोई गल नहीं, तुसीं इजाजत लै सकदे हो, पर जे तुहाडे कोल टाइम होए तो अज असीं कुछ नेड़े दे नगरां दे विच आले दुआले कुछ रोगियां दी सेवा करन जाना, चलना नाल ते चलो, नाल प्रचार करांगे, रब रब करांगे, गुरु रब दी बात पावांगे। वो गुरु साहब दे नाल तुर पे, जाके देखिया जिन्होंने कोई नहीं सामभदा उन्होंने गुरु साहब दे सिख सामभदे जाके आप। वो कहिंदे सच ये है, ये ते देव बिरती दे लोग ने, देवते हो गए ने, ये ते रब दे नगर च रहिंदे ने, दैवी गुणां नाल प्रणाए ने, देवतियां वर्गी वो सारी आभा नाल मंडित ने। ये सारी बात की है? जो वापस आया कि क्या गुरु साहब तुहाडे सिख की ने? ये शूदर ने, ये वैश ने, ये रब्बी भगत ने, ये साधु ने, देवते ने, की ने असीं सब जज किया इस रूप दे। गुरु साहब कहते सारा कुछ ही ने। असल गल ये है, इन्हां दे जीवन का मकसद बदल गया है। इन्हां दे जीवन का मकसद सिर्फ शो ऑफ करना नहीं गा। इन्हां दे जीवन का मकसद सिर्फ तो सिर्फ सुख मानना, भोगना, तो सब चीज़ां नहीं गियां। ना इन्हां किसी दे गुलाम बनना, ना किसी नूं गुलाम बनाउणा है। ना इन्होंने यहो जे जीवन जाना जिदे सिर्फ सुखों के साधन भोगना जीवन का मकसद हो जाए। ना इन्होंने यहो जे जीवन जाना है जिस किसी के सुख लिए काम कर रहे आप दुख भोग रहे। ना इन्होंने बैलेंस दोनों चीज़ों को अडॉप्ट करना है। ये सिੱਖੀ है। ਇਹਦਾ इस किस्म की अट्रैक्शन जीवन च होए जिथे वकार बंदा भावें कम्मां कारां च पिया आ किते है, अट्रैक्शन काहदी है भी मैं ना वकार भोग ला वध तो वध। 12-12 घंटे लोग काम करते, तो काम करते सारा दिन उड़ीक काहदी करते, शाम आएगी प्याली पियांगे जाके। ये कोई जिंदगी नहीं गी। बंदा 2 हफ्ते 4 हफ्ते काम ते रहा, बस हुण मैं 2-4 हफ्ते का चैक मिलेगा, फिर मैं कितने वोकेशन करके आवांगा। ये कोई जिंदगी नहीं गी। जिउंदियां इंजॉय करो, माणो, एहसासो, सब चीज़ां इकट्ठियां करो उस रूप दे विच। कल्ले वकार भोगण वाली बिरती जिहड़ी है उस जे सूही लग गई, फिर भाई गड़बड़ हो जाएगी। तो यहो जे बड़े लोग ने, कई बार लोग कह भी देंदे ने वो नहीं नहीं किसी नूं पीण दा नहीं पता, सानूं पीण दा पता। मैं कहा उन्नी देर तक जिन्नी देर तक अंदर दा वो फेक इंटलैक्ट जिहड़ा वो फेक कॉन्फिडेंस आया है वो किसी तरीके नाल साथ दे रहा। जिसनों माड़ा जिहा सज्जे खब्बे होया, बड़े बड़े लोग देखे ने एडिक्शन की झल जा डिगे ने। बड़े बड़े लोग ने एकदम पा जुगड़ गए। साहब ने क्या अनक परदे में करे विकार, खिन में प्रगट करे संसार, सब पा जुगड़ गए। इस करके गुरु बाबा जी बात कर दे, सूहा रंग विकार है कंत ना पाया जाए। ये चो कंत नहीं मिलता, ये चो जीवन का असल मकसद सर नहीं हुंदा, असल खुशी नहीं मिलती बंदे नूं। ओदी बात की साहब ने, कंत ना पाया जाए। अगला बचन है, इस लहन दे बिलम ना हो गई, रंड बैठी दूजा पाए। इहदा लैन लग्या देरी भी नहीं लगती, ये एक पल लगता है, ये लै जाता है। क्योंकि ये कसुंबे का रंग है, तो कसुंबे का रंग जिहड़ा आ ये देरी थोड़ा लाउंदा आ, ये शोख रंग है। लोकां दी इहो जिहियां पार्टियां, इहो जे भंगड़े, इहो जे लोक विखाले सब बस उदों ही लै जाते जदों किते माड़ा जिहा कुछ देखा जाता कि समाज जांदे जांदे चॉइसिस बंदे नूं किसी खाडे च लै डिगदियां। या दूसरे पासे देख लीए बंदा बड़ियां खुशियां दिखा रहा है, शो ऑफ दिखा रहा है, कपड़े लीड़े पा के सब चीज़ां उस रूप दे माड़ा जा कोई दुख सुख स्ट्राइक करता है, माड़ जा कोई बीमार शमार हुंदा, उस वक्त वहमां भरमां दंभां की पूरी हनेरी चल जाती। लोग ज्योतिषियों को भी पहुँच जाते, हथ विखाण वाले को भी पहुँच जाते, टूणे टपार बहुत एकदम डर का लैवल लै आउंदा उन्हें थल्ले उस रूप दे विच। सारा वो जिहड़ा शोख रंग चढ़िया सीगा लै गया। पहले तो बड़ा मॉडर्न बनया सीगा, आई एम एजुकेटेड, आई एम मॉडर्न, आई नो एवरीथिंग, वाई डू आई बिलीव इन एनीथिंग। जिवें ही थोड़ा दुख सुख आया उदों बिलीव नूं छड्डो, फिर तो सुपरस्टिशियस बिलीव विच आ गया, फिर तो जिवें किसी ने कहा उवें ही फॉलो करी गया उस रूप दे विच। ये जिहड़ी हालत है गुरु बाबा जी कहते लै जाएगा। क्यों एवें अपने आप को कर रहे? एजुकेट कर अपने आप को, समझा सोझी दे। जे जीवन को सही रूप में मानना आ वो बारे सही इनफॉर्मेशन गैदर कर। इत्थे बचन आया सब बयान कर दे कि इस लहन दे बिलम ना हो गई, रंड बैठी दूजा पाए।
ਰੰਡ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਖਸਮ ਮਰ ਜੇ, ਵਿਡੋ। ਮਤਲਬ ਵਿਡੋ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤਿਰਸਕਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮਾੜੇ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਕਲੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ, ਰੱਬ ਦਾ ਅਸਲਾ ਉਹ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਰੰਡ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਮਈ ਜੀਵਨ ਜੀਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਉਂਦੇ ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਂਦੇ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਅਲਾਓ ਕਰੇਗਾ, ਵੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਦਿਸ ਸ਼ਬਦ from this line again. Today we have to actually wind up here. ਕਿਰਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਕਿਰਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।